ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਘਰਾਓ नहीं हैगा जी। ये घराओ दे विच बदलिया गया है। कारण की है, कुछ दिन पहला जो वलंटियर इकट्ठे होए सी संगरूर की टिकट नूं लैके, उस दिन इन्होंने एक मंग रखी सी अपनी। उस दिन एक सुनेहा लगाया सी मान साहब नूं कि मान साहब असीं संडे नूं तुहानूं मिलण आवांगे ऐतवार नूं। मान साहब सवेरे अज संगरूर सीगे पर इन्हां नूं मिल के नहीं गए तो माड़ी गल है। इन्हां दे दिल दे बलबले ने कुछ ओह चल रहे ने, क्योंकि 2 सालां तो इक्को ही गल संगरूर की राजनीति च जिहड़ी इन्हां नूं भी सुनन चाहती सी। मेरे नाल भी कई बारी कोई कांग्रेसी जिहड़े विजेंद्र सिंगला दे नाल ने, हुण इक्को ही गल कहंदे सी भी टिकट एक ऐसे चेहरे नूं देवांगे जिहनूं विजेंद्र सिंगला चाहूगा। नाम भी निकल के बार बार आंदा रहा है कि नरिंदर कौर भराज टिकट की अहुदेदार होगी। 2-3 बार मेरी भी मान साहब नाल गल हुई है कि मान साहब आ चर्चा जिहड़ी चल रही है बहुत माड़ी है। असीं 5 सालां तो बंदे नाल लड़ाई मुल लै रखी है, परचे भी कुछ साथियों के उत्ते होए ने। सो लड़ाइयां असी लड़ियां ने, सारा कुछ लड़िया भी। इस बारी संगरूर की जी टिकट है वो सोच समझ के दिओ। 4 महीने पहला भी जदों रेस्ट हाउस मिलूँ मिले ने, मैनू कहते दिनेश तुसी गलत फहमी चो विजेंद्र सिंगले नूं हराना इन्ना आसान नहीं है, तुसी वैसे ही एक नाम मूहरे करी जाते हो। वो कहते कांग्रेसियों की पेशकश हो सकती है भी, हजे तक ऐसा कुछ नहीं है। सो एक तसल्ली दी गई, पर सडनली मैनू कहा जाता है आके कि तुसी एक ट्रेड विंग की मीटिंग कराओ संगरूर दे विच 4-5 तरीक नूं टिकट अनाउंस होगी। तो ट्रेड विंग की मीटिंग चो जिथों सनाम बाईकाट कर लैंदा है, दिड़बे तो एक बंदा नहीं पहुँचता। 400 बंदे का प्रोग्राम सी। मैं उन्होंने कहा कि 500 व्यापारी है जिहड़ा वो संगरूर तो दिनेश बांसल लैके आऊगा। तो 500 व्यापारी उत्थे पहुँचता, 600 व्यापारी कुल है जी, 500 दिनेश बांसल लैके आंदा है। तो जिन्हों टिकट दी वो 5 व्यापारी नहीं आए है उस दिन। तो सब तो बड़ा दुख उदों लगता है जदों तुसी एक मीटिंग रखा रहे हो, आपदा भाईचारा बुला रहे हो। क्योंकि एक गल कही जाती है कि तुसी महाजन हो, तुसी अग्रवाल हो, तुसी व्यापारी हो, तुसी व्यापारी इंडस्ट्रीलिस्ट बुला सकते हो। सतिंदर जैन जी ने आना है, असीं चाहते हैं कि संगरूर की मीटिंग सब तो वधिया होनी चाहिए है। मीटिंग भी सब तो वधिया कराई, व्यापारी भी सारे पहुँचे, सारे 11 के 11 ट्रेड यूनियन संगरूर दी सारियां पहुँचियां ने। तो उस चलदी मीटिंग दे विच्चों एक टिकट अनाउंस करना यह पिठ दे विच छूरा है। और उस छूरे नूं लैके असीं मान साहब नाल गल करन दी कोशिश भी की है, पर हैरानी उदों हुंदी है यार जदों मैनूं 17 दे विच टिकट दित्ती, मैनूं पार्टी ने एक तवज्जो दित्ती भी तुसीं संगरूर दी जंग 'च हिस्सा पाओ। तो मेरे 8 विरोधी सी जी उस वेले जो टिकटां मंगदे सी। मैं रात नूं 10 बजे तो लैके सवेरे 4 बजे तक 8 विरोधियों के घरे पहुँच गया सी। 1-2 जिहड़े नहीं मिल पाए तो मेरा वो मिशन रुकिया नहीं सी। मैं लगातार 5-7 दिन लगातार जाता रहा, कोई चलिया ना चलिया, टीम सारी चलण 'च कामयाब हुई। पर हैरानी की गल है भी अज 7 दिन हो गए दिनेश बांसल पार्टी ने कोई अहमियत नहीं रखता। 17 दे विच लोकां ने विरोधी धिर की भूमिका निभाउण दी जिहड़ी आम आदमी पार्टी नूं पंजाब दे विच विरोधी धिर की भूमिका दी, संगरूर च भी दी। असीं बार बार मिशन के उत्ते डटे रहे। जो भी लड़ाइयां सी, चाहे वह आदर्श स्कूलों की लड़ाई सी, 2100 बच्चा उस स्कूल के विच सी ते 2100 बच्चा खत्म करने की तैयारी चल रही थी। गरीब लोगों के जवाक उत्थे पढ़ते सी, 2-2 साल तो टीचरां नूं तनख्वाह नहीं मिलदियां सी। उसकी लड़ाई असीं बच्चों नूं, टीचरां नूं और मापिਆਂ नूं लैके सड़क के उत्ते आके उतरे और उस स्कूल बचाउण 'च असीं कामयाब होए। टिकट किहने वंडी है जी तुहाडे मुताबिक? हाई कमान ये ने वंडी है, मान साहब ने? ये तो मान साहब दस सकते हैं जी भी ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ पंजाब 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਜੀ ਉਤੇ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਐਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਵੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? बिल्कुल कोई सर्वे नहीं है जी। जे सर्वे होए तो जनता कर देन। एक भी सर्वे ऐसा दिखा देन। बार बार बुला के एक गल कही जाती है भी तुहानूं असीं देवांगे, तुसीं डटे रहो। जे तुहानूं नहीं देनी सी पहले ही मना कर दो, बिल्कुल कोई दुख वाली गल नहीं सी। पर साडी चलदी मीटिंग दे विचों तुसीं टिकट अनाउंस कर दिंदे हो, इदों माड़ी गल नहीं हो सकदी। दूसरी लड़ाई असीं नीले कार्डां नूं लैके लड़ी। जिस टाइम नीले कार्डां की लड़ाई लड़नी सी, लोग महामारी तो डरदे घरां 'च बैठे सी।
ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ। ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਰਚੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਾਇਆ? ਔਰ ਉਹ ਉਸਾ ਧਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ 6000 ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਬਲਾਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂਆਂ। ਔਰ 10 ਲੱਖ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2019 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋ ਹਾਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗੂਗਾ, ਮੈਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੂੰਗਾ। 19,000 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 55 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ 55 ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਲੱਡੂ ਬਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲੱਡੂ ਕਿਉਂ ਵੰਡੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਨੋਟਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਾਹਤੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਰ ਜੇ। ਅਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਅਗਲਾ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਲੋਰਖ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਇਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅੱਧਾ ਬੋਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਧੜੇਬੰਦੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚੁਗਲੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਢਵਾਈ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਵੀ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਠਿਆਈ 'ਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਟੀਮਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੇ। ਥੋਪਤਾ ਫਲਾਣਾ, ਲਿਆਂਦਾ ਫਲਾਣਾ, ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਾੜ ਬੁੱਕਾਂ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੜ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਰੋਸ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨੀਵੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਏ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ।
ਬਈ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੀਰਾ ਕੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਬਈ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਣੂਗਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।